मैं पूछना चाहनी हाँ कि अज सारे खुश ने? खुश हो तो ताड़ी लगा के दस के। खुश होवो भी क्यों ना, खुश होवो भी क्यों ना, क्योंकि कई विचों सोचते होंगे कि खुशी किहड़ी गल दी आ। कोई दिन नहीं, कोई त्योहार नहीं, कोई ब्याह नहीं, कोई शादी नहीं, कोई ईस्टर नहीं, कोई क्रिसमस नहीं, कादी खुशी आ? भैनों ते भरावो, इस तो भी वड्डी खुशी आ, इस तो भी वड्डी खुशी आ। इस तो वड्डी खुशी की आ कि साडा प्रभु सिर्फ अद्भुत तरीके दे नाल जम्मिया ही नहीं सी, साडा प्रभु सिर्फ क्रूस दे उत्ते मरिया ही नहीं सी, साडा परमेश्वर क्रूस दे उत्ते मरण तो तीजे दिन बाद जिंदा ही नहीं सी होया। साडा परमेश्वर सिर्फ स्वर्ग नूं ही नहीं सी चढ़िया, साडा परमेश्वर सिर्फ धरती दे हेठलियां सिरियां दे विच जाके ही कहां नहीं सी आया, पर ओने किड्डा वड्डा एक होर काम कीता साडे लई कि साडे लई पिता दे कोले गया ते परमेश्वर दा पवित्र आत्मा साडे लई भेजी। इह तो वड्डी गल खुशी दी गल किहड़ी होवे? ताड़ियां ला दईए दब के। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. परमेश्वर पिता ने पेंटेकोस्टल के त्योहार वाले दिन अपना पवित्र आत्मा भेजिया। हुण शायद कई सोचते होणगे भी वो तो पेंटेकोस्टल वाले दिन आया सी, 2000 साल पहला आया सी, पर अज की गल है? खुशी की गल तो यही है ना बई वो अज भी आउंदा, वो अज भी उतरदा, वो अज भी ठहरदा अपने लोकां दे विच। हालेलूया, हालेलूया, हालेलूया। जोरां ते चल रही है ओदी रिवाइवल, कल भी चल रही सी, अज भी चल रही है ते हमेशा चलदी रहूगी उन्हां दे लई जेड़े उस दी उडीक करदे हैं। हालेलूया, थैंक यू जीसस प्रभु दा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा साडे लई भेजिया, इस करके असीं अनाथ नहीं गए, असीं कल्ले नहीं गए। ओदा परमेश्वर दा आत्मा इस थां ते इह ना सोचो कि आपां थोड़े जिन्ने भी जाने हैगे आ, नहीं, परमेश्वर दा आत्मा इस थां दे उत्ते मंडराउंदा फिरदा, सारे पासे चारे पासे ओदे दूत फिरदे ने ते ओदा पवित्र आत्मा एक एक नूं छू रिहा, एक एक दे दिल नूं छू रिहा वा। ते इस तो पहला एक प्रे करते हैं। हालेलूया प्रभु जी, अज साडे दिलां नूं तैयार कर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि अज दा जिहड़ा वचन आ परमेश्वर साडे अंदर घर कर लेवे पिता परमेश्वर। सचमुच असीं भी जान लईए परमेश्वर खुदावंदा ओही गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਖਰੂ ਜੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਸਾਰੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਮਰਾਲੇ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮਰਾਲੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਸਟਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਚੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੌਂਦਲ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਹਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੌਂਦਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਝਾਕਣ, ਹੈ ਇਹਨੇ ਬੌਂਦਲ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੌਂਦਲ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਫੇਂਟ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਹਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਝਾਕਣ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੌਂਦਲ ਜਾਣਾ, ਬੌਂਦਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਫੇਰ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਪਾਸਟਰ ਫੇਰ ਉੱਠੇ, ਪਾਸਟਰ ਉੱਠ ਕੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬੌਂਦਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਬੌਂਦਲ ਕਾਹਤੋਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੈ। ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਹਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੌਂਦਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿਓ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬੌਂਦਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਬੌਂਦਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਬੌਂਦਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੌਂਦਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗੁਆਂਢ ਪਿੰਡ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਬੌਂਦਲ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲੋ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੌਂਦਲ ਜਾਣਾ।
मैं चलिया जाना पर तुसी बौंदल जाना। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੌਂਦਲ ਜਾਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਆਮੇਨ। ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਹਫ਼ਤੇ 5-6 ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੱਥੇ ਸੁਣੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਸਵੀਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧੀਰਜਪਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਹੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ? ਬੁੱਕ ਆਫ ਲੂਕਸ, ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਲੂਕ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਆ? ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸੰਤ ਲੂਕਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਤ ਮੱਤੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ। ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਤ ਯੋਹੰਨਾ ਰਚਿਤਾ। ਤੇ ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੂਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਰਸਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਥਿਓਫਿਲਸ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦਾ, ਲੂਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਤ ਲੂਕਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਲੂਕਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਲੂਕਾ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੌਸਪਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੋ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਭੇਦ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੇਦ ਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚਰਨ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ, ਸਕਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੌਲੂਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚਰਮ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਏਦਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 33, 34, 35 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੂਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਲੂਕ, ਜਿਹੜਾ ਗੌਸਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 70 ਫੁੱਟ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲਿਮੋਜ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਊਬਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਖੱਚਰਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਵੋਲਿਊਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਕਰਤੀ ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਦੂਜੀ ਹੋ ਗਈ ਐਕਟਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਓ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਆ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਆ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਆ, ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਦੇਖੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੂਕ ਆਪਦੇ ਬਚਨ, ਆਪਦੀ ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਖੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਨਾ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 4-5 ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ 4-5? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਚੇਲੇ ਤਾਂ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਦੂਜਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸੀ।
ਉਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹੀ ਟੱਚ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਮਾਂਡਸ, ਹਨਾ, ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ, ਦੱਸੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਾਈਆਂ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ? ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਪਾਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੌਂਦਲ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਵੇਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕਦਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਆਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬੈਟਰ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਵਾ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੰਬਰ 1, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਵਾਂ, ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਹਰ ਦਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਜੇ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਰੀਅਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਮਾਲੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਥੋਮਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਪਾ ਲਾਂ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੱਛੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲਿਆਓ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਈਏ। ਕਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਭੁੰਨੀ ਗਈ ਮੱਛੀ। ਨਹੀਂ ਪਤਰਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆ। ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 3.5 ਸਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲੂਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਵਾਇਆ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਉੱਠੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ। ਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਊਂਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਲ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਐਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਐਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ 'ਚ ਖੁੱਬੇ ਪਏ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਤਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ। ਜੇ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ। ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ।
ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਆ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਲਣ ਲਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੁਕਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, 40 ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। 40 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰੋਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਰਗਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਰਗਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਣਕ ਜਾਂ ਜਮੀ ਵਰਗਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਰਗਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਅਨਮੋਲ ਮੋਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਯਸਾਯਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਵੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਵੇ ਆ, ਠੋਕਰਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਾਰਕ 1:15 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਵੋ। ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਸੀ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ? ਕਦੋਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੋ ਕਹਦੇ ਉੱਥੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਜਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਜੀ ਲੈਂਗਲੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਜਾਓ, ਜਾਇਪਸਪੋਰਟ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ, ਹਨਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਆਨੰਦ, ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਯੋਹੰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯੋਹੰਨਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਲਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਚੇਲੇ, ਲੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਵੇਂ ਜਿਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਕਾਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਨੀਅਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, 4 ਅਧਿਆਇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਆ। ਖਾਸੀ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਦੇਖੇ। ਉਹ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੈਪਟਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਨੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਨੀਅਲ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੂਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕਦੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵੀਆਂ, ਪਰ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਹੁਣ ਅੰਨਿਆਂ ਲੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਅਰਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੋਹੰਨਾ ਆ, ਉਹਦੇ 3 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤੇ ਰੂਹ ਤੋਂ ਜਨਮ ਨਾ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀਗਾ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਿਕੋਦੀਮਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਦੱਸੂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਆਹ ਹਾਲ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਪ੍ਰਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੱਸਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਆ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਈ, ਦੱਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੌਂਦਲ ਜਾਣਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੌਂਦਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਨਾ। ਸੋ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਕੀ ਆ? ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਥਾਂ। ਭਜਨ 46:1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਓਟ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਲ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸਹਾਇਕ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਹਨਾ। ਉਹੀ ਸਹਾਇਕ ਆ। ਸੋ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੁੰਡੇ। ਤੇ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਦੋਨੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਆ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਦੋਨੀਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਧਰ ਦਾਊਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦੋਨੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਈ, ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਈ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਉਹ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੂ ਬਈ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਦੋਨੀਆ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਤੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰੋ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਰਾਜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਅਦੋਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਭਵਨ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਦੋਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੇਦੀ ਦੇ ਸਿੰਗ ਫੜ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਹ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਯੋਆਬ, ਧੁਰ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਦਾਊਦ ਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਹਲੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਲ ਗਿਆ ਯੋਆਬ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬਚਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ,
ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਬੇਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 1:14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ, ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੋਡਨੀਆਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਚਾਓ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗੜ। ਚੌਥੀ ਆਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚੌਥੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਡੀਕ। ਕਾਹਦੀ ਉਡੀਕ? ਕੀ ਬੱਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ? ਨਹੀਂ। ਕਾਹਦੀ ਉਡੀਕ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ। ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਜਾਵੇ ਬਈ ਦੇਖ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹਟੂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਡੀਕ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਡੀਕਦਾ ਉਹ ਕਾਬਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡਦਾ ਆ। ਪਰ ਔਖੀ ਆ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ, ਬੜੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ। ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਆ ਬਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ 3 ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਯੈਸ, ਨੋ ਔਰ ਵੇਟ। ਹਾਂ, ਨਾ, ਉਡੀਕ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਰਦੇ, ਵੇਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਛਲਾਂਗ ਜੰਪ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਠੀ ਛਾਲ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਆ, ਤੂੰ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੰਨੀ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਤੇਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਪਤਾ ਆ। ਲੈ ਜੇ ਆਹ ਡੀਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਉਡੀਕ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਡੀਕ ਕਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹਨਾ। ਉਡੀਕ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਈਸ਼ਿਕਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ। ਉਹ 2 ਦਿਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕੰਮ, ਸੈਟਰਡੇ ਤੇ ਸੰਡੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਈਸ਼ਿਕਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਸੈਟਰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਰੱਖੋ, ਸੰਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਓਕੇ ਨਾਨੀ ਆਏ ਕਹਿ ਕੇ ਠੀਕ ਆ। 3-4 ਵੀਕ ਉਹਨੇ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੈਟਰਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਸੰਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। 3-4 ਵੀਕ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਬਸ ਆਏ ਜੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨੀਸਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੰਪਨੀ ਹੋਈ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਈ ਬੰਦ ਸੰਡੇ ਨੂੰ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੀ ਆ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ਼ਿਕਾ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਵਿਆ? ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਵਿਆ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਕਰੇ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਦੇ ਲਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਭਿਅੰਕਰ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ ਆਪਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਰੋਈ ਆ, ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹੈਨਾ। ਜੇ 500 ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਦੇਖੋ 500 ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਤਮਾ ਉਤਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ 500 ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 380 ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, 120 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਰਕਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, 120 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ 380 ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਬੂ ਹੋ ਗਏ ਬਗੈਰ ਉਹ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਕਾਹਦੀ ਉਡੀਕ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹ ਗੱਲ, ਬਈ ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਭੇਜੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀਗੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਯੋਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2:28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਉਹ ਬਚ ਜੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚੋਗੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੀਬਾਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹੀ ਬਚੂ। ਨੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂਗਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਲਬ ਉਡੀਕ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਪਾ ਲਵੇਂ। ਆਮੀਨ, ਬਰਕਤ ਪਾ ਲਵੇਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਰ ਕੰਮ ਸਫਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਚ 'ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਢਾਸਣਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉੜੇਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ ਆਤਮਾ, ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਆਪਣਾ 5ਵਾਂ ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਮਿਲੇ। ਯੋਹੰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਊਗਾ, ਹਨਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਭੇਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਯੋਹੰਨਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰੂਹ ਤੋਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯੋਹੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਊਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਊਗਾ। ਤੇ
क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੱਤੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਬਣਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਾਡੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 5 ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੌਣ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ 5 ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੇ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਫਰਾਈਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਵੈਟਰ ਕੁਛ ਪਾਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਜੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਠੰਡ ਲੱਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਰੂਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਠੰਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਗਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੌਂਦਲ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਬੌਂਦਲ ਗਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਆਹ ਦਿਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ ਦੇ ਦਿਨ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਆ। ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਗਏ ਹੋਈਏ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ, ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਬਣੇ ਰਹੋ, ਬਣੇ ਰਹੋ, ਬਣੇ ਰਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਰਚ ਦਾ ਭਲਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਆ ਉਹ ਫੇਰ ਰੀਨਿਊ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਰੂਹ ਦਾ ਸੰਬੰਧ। ਰੂਹ ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਇਕੱਠੀ ਕਨੈਕਟ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।